Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامه الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من عبادك الصالحين سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة يرحمني يرحمكم الله. Lurus rapat dan ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. استغفر الله. صلي وسلم. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا إني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعالى ولك الحمد على ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات الطيبات السلام ورحمة الله السلام أشهد أن لا اللهم صل على سيدنا وبارك على سيدنا إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهنا يا ربنا أنت مولانا سبحان الله 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 وبحمده دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة يا كريم الله أكبر 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 الله أكب
أكبر الله أكبر الله
أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، فاغفر لنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله 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 على محمد صلى الله عليه وسلم. الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي صل وسلم. اللهم
Di surat An-Nahl, surat ke-16, juz 14, ayat 70. Surat An-Nahl, surat ke-16, juz 14, ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Sudah ketemu bapak-bapak, ibu-ibu, surat An-Nahl, surat ke-16, ayat ke-70. Ini masih kelanjutan dari bahasan kita beberapa hari yang lalu tentang lebah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum. Wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Terima kasih. Innallaha alimun qadir. Wallahu, Allah, dan Allah khalaqa, telah menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Kum, kepada kamu sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kamu sekalian dari enggak ada menjadi ada. Summa, kemudian yatawaffakum, Allah bakal mewafatkan kamu sekalian. Wa minkum, di antara kamu sekalian, man, ada orang, yuraddu, yang dipanjangkan umurnya, ila ardhalil umur, sampai sepanjang-panjang umur, sampai tua, renta, sampai pikun. Likai, supaya, sehingga la ya'lama, ia tidak tahu, ba'da ilmi syai'a, sesudah mengetahui sesuatu. Innallaha, sungguh Allah, alimun qadir, maha-maha mengetahui, lagi maha-maha kuasa atas segala sesuatu. Ini ayat ini berkaitan dengan berbagai ayat yang lain banyak. Di antaranya surat Yasin 68. Surat Yasin 68. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Man, waman, barang siapa, nu'amirhu, kami Allah panjangkan umurnya, nunakishu fil khalq, maka kami kembalikan kejadiannya menjadi kanak-kanak kembali. Afala ya'qilun, apakah mereka manusia tidak memikirkan tentang hal itu. Surat Al-Hajj ayat 5 juga. Wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhalil umuri likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Di antara kamu, hai manusia, ada orang yang diwafatkan sebelum rata-rata umur umat Muhammad. Rata-rata umur Muhammad ini antara 60-70. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Kata Rasul, rata-rata umur umatku antara 60-an dan 70-an. Wa minkum man yatawaffa, di antara manusia kamu ada yang diwafatkan sebelum rata-rata. Wa minkum man yuraddu ila ardhalil umur, di antara kamu ada yang dipanjangkan umurnya oleh Allah sampai sepanjang-panjang umur. Manusia ini bisa 120 tahun. Masya Allah. Likai la ya'lama min ba'di ilmi syai'a, sampai dia tidak tahu lagi sesuatu yang tadinya sudah tahu, jadi pikun.
Nah, supaya tidak pikun, maka bersahabat dengan Al-Quran. Rajin membaca Quran, mempelajari artinya, lebih-lebih menghafalkannya. Insya Allah dijaga Allah dari pikun. Kemudian ayat 71, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq faman ladzina fuddilu birati rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa afa bi ni'matillahi yajhadun. Wallahu, dan Allah, faddala, melebihkan, ba'dakum, sebagian kamu manusia, ala ba'din, atas sebagian yang lain, fi rizki, dalam hal rizki. Ada yang kaya raya, ada yang kaya, ada yang cukupan, ada yang kekurangan. Berbagai keadaan Allah yang menciptakan. Famalladzina, maka adapun orang-orang yang fuddilu, dilebihkan rezekinya oleh Allah, birati rizkihim, tidak mau memberikan rizkinya, ala ma malakat aimanuhum, kepada para hamba sahaya yang mereka miliki. Fahum, sehingga mereka fihi, terhadap rizki itu, sama-sama merasakannya. Afa bi ni'matillahi yajhadun, mengapa terhadap nikmat Allah mereka mengingkari. Ini orang-orang yang kufur nikmat, diberi rizki yang lebih oleh Allah, tapi tidak mau memberikan kepada orang lain. Di sini digambarkan budak mamalakat aiman. Ini karena Quran turun ketika itu masih ada perbudakan. Orang-orang Arab itu hidupnya nomaden, tidak punya rumah. Mereka bergerak terus dari suatu tempat ke tempat lain, dan sering terjadi perang antar suku. Suku yang kalah menjadi budak, menjadi seperti barang. Kalau ingin merdeka jadi orang biasa, harus menebus dirinya dengan harga yang ditentukan oleh suku yang menang tadi. Nah, maka di sini orang yang diberi rezeki yang dilebihkan oleh Allah tidak mau membagi rezekinya sehingga rezeki itu bisa dirasakan bersama-sama. Enggak mau. Nah, ini orang yang tidak bersyukur. Ayat 72, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadata wa razaqakum minat thayyibat afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Wallahu, dan Allah, ja'ala lakum, telah menjadikan untukmu, min anfusikum, dari jenis kamu sendiri sesama manusia, azwajan, pasangan hidup, suami, istri. Laki-laki diberikan Allah istri, istri diberikan Allah suami. Wa ja'ala, dan menjadikan sapa Allah, lakum, untuk kamu sekalian, min azwajikum, dari pasangan hidupmu tadi, dari berhubungan dengan pasangan hidup tadi, banina, anak-anak, wa hafadatan, dan cucu-cucu, keturunan generasi dzurriyyah, wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah telah memberi rizki kepadamu dengan rizki-rizki yang baik-baik, rizki-rizki yang baik-baik, yang bergizi, yang bisa dimakan sehingga menjadi sehat. Afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Apakah ini mengapakah bil batili, dengan sesuatu yang batil, yu'minuna, mereka beriman. Ini orang-orang yang musyrik. Semuanya tadi Allah yang menciptakan kamu, Allah yang menjadikan pasangan hidup, Allah yang menjadikan anak-anak, cucu-cucu dzurriyyah, Allah yang memberi rizki untuk sarana hidup, Allah. Diberi rizki udara, air, angin, makanan, semuanya Allah.
tapi menyembah kepada selain Allah sesuatu yang batil. Nah, ini orang-orang musyrik. Kemudian wa bi ni'matillahi hum yakfurun, dan dengan nikmat Allah yang diberikan banyak sekali tadi itu, hum mereka yakfurun, kafir, kufur nikmat. Nah, jadi dalam kehidupan ini orang ada pertama yang syukur nikmat, yang kedua orang yang kufur nikmat. Yang pertama orang yang beriman kepada Allah, yang kedua orang-orang yang menyembah kepada yang batil selain Allah. Masya Allah. Jadi begitulah kehidupan manusia. Kemudian ayat 73. Wa ya'buduna min dunillah ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ard minas samawati wal ardi syai'aw wa la yastati'un. Orang-orang musyrik menyembah selain Allah tadi, ya'buduna, mereka senantiasa menyembah min dunillah, kepada selain Allah, yaitu sesuatu ma la yamliku lahum rizqa, sesuatu yang sama sekali tidak dapat memberikan kepada mereka rizki. Yang memberi rizki Allah, tapi mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan rizki kepada mereka. Rizki minas samawat, dari langit, wal ard, dan dari bumi. Rizki dari langit, air hujan, sinar matahari, angin. Wal ard, rizki dari bumi, hasil bumi, tambang, hasil pertanian, sungai. Dari air ada ikan-ikan, Masya Allah. Jadi selain Allah itu ma la yamliku lahum rizqan, tidak bisa memberi rizki kepada mereka rizki. Syai'an, sedikit pun, sesuatu pun sedikit pun enggak ada yang bisa memberi rizki selain Allah. Wala yastati'un, dan selain Allah tadi tidak akan mampu, sanggup berbuat apapun. Nanti istata'a yastati'u itu kemampuan. Makanya kalau ibadah haji itu manis istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu jalannya. Ayat 74, fala tatribu lillahil amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Fala tatribu, maka janganlah kamu sekalian mengadakan al-amsal, sekutu-sekutu, lillah, untuk Allah, supaya bertauhid hanya menyembah kepada Allah. Innallaha, sungguh Allah, ya'lamu, senantiasa mengetahui, wa antum la ta'lamun, sedangkan kamu sekalian tidak mengetahui, kecuali pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin pagi ini sampai sini dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan. Nanti ada dua ayat yang ada doroba-doroba ini. Ayat ke-75, doroba Allah, Allah telah membikin, Allah telah membuat. Ayat ke-76, doroba Allah, Allah telah membikin, Allah telah membuat. Nah, masalan, perumpamaan. Jadi ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi itu banyak sekali perumpamaan-perumpamaan. Jadi metafora, kiasan-kiasan. Jadi termasuk mungkin ini sabda Rasul yang wanita diciptakan dari rusuk, tulang rusuk, itu kiasan. Karena penciptaan manusia itu dari zat yang sama. Yang pertama kali Adam dari tanah, kemudian keturunannya dari sperma dan telur. Maka hadis Rasul yang mengatakan wanita diciptakan dari rusuk itu metafora. Kemudian kalimah thayyibah, la ilaha illallah, puncaknya, dan seluruh kalimah thayyibah, zikir kita, tasbih kita, itu kasajaratin thayyibah di surat Ibrahim 24,
seperti pohon yang bagus. Asluha sabitun, akarnya menghujam ke dalam tanah. Wa far'uha fis sama, ranting-ranting dahannya menjulang tinggi di langit. Tu'ti ukulaha, pohon tadi mendatangkan buahnya. Kulahin, setiap masa, tidak pakai musim. Nah, ini metafora gambaran orang tadi berbuat kebaikan terus. Pohon yang besar tadi siapa yang di bawahnya teduh. Dan dia mendapatkan banyak oksigen. Sehingga jadi segar hidupnya karena mendapatkan banyak oksigen. Wa yadribullahul amsal linas. Allah membuat perumpamaan untuk manusia supaya mereka yatadzakkarun, mengambil pelajaran. Seperti inilah orang yang punya iman. Hidupnya selalu bermanfaat bagi lingkungan. Nah, di Al-Quran, hadis Nabi banyak sekali metafora-metafora, kiasan-kiasan. Apalagi nanti kalau kita membaca babat, di Jawa itu ada babat, banyak buku-buku babat Jawa, babat Diponegoro, itu kiasan-kiasan banyak sekali. Ratu Kalinyamat bertapa telanjang, itu kiasan bahwa dia itu, ratu itu memberikan, menghibahkan semua miliknya untuk perjuangan Islam. Bahkan dikatakan sampai Ratu Kalinyamat menyumbangkan 300 kapal untuk menyerang Portugis di Malaysia, di Malaka. Nah itu bertapa telanjang, itu kiasan bahwa dia itu menghibahkan seluruh hartanya untuk perjuangan menegakkan Islam. Nah jadi banyak sekali metafora-metafora, kiasan-kiasan dalam Al-Quran dan hadis, termasuk ayat-ayat ini banyak sekali kiasan-kiasan, metafora-metafora, gambaran-gambaran. Istilahnya amsal, perumpamaan. Nah, mungkin sampai di sini sebagai pembuka. Ini ustadz-ustadz yang hadir, silahkan Ustadz Sulian Jaya bisa menyumbangkan sesuatu dari dan untuk kita. Tolong. Ayat An-Nahl 70 sampai 75 tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semalam ridhonya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semalam begitu dapat ayat tentang kematian ini kayak buka lagi Quran. Ternyata lebih dari 50 ayat tentang kematian ini yang mengingatkan kita semua bahwasanya Allah sudah memberikan warning kepada kita semua bahwasanya kita ini bakal mati, dan itu pasti. Kapan? Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada info yang kami dapatkan dari kajian-kajian seperti ini tentang ayat kematian ini, ada 3 hal. Yang pertama, kapan dan di mana kematian itu bukan urusan kita, karena tidak ada yang tahu. Tapi Allah memberikan kepada kita semua bagaimana cara kematian, itu yang harus kita pikirkan. Jadi kalau kapan di mana sudah banyak, bahkan dalam sejarah salah satu panglima perang Islam yang terbesar, bahkan Rasulullah pun berhadapan sama beliau kalah, Khalid Al-Walid, itu wafatnya tidak di medan perang, tapi wafatnya di tempat tidur. Masya Allah. Panglima perang dengan di tempat tidur. Ratusan bekas luka di tubuhnya, beliau wafat di tempat tidur. Dan ada kejadian lagi Kiai tentang kematian ini. Orang sudah berpikir bahwasanya dia ini pasti meninggal karena sudah masih keluarga, ditusuk dengan pisau itu di mana-mana. Darahnya muncrat di mana-mana, tapi qudratullah ternyata masih hidup. Dan terakhir kemarin guru kami Kiai dalam keadaan sehat walafiat, saat dia khutbah Jumat
Allah memanggilnya. Manggil, Masya Allah. Sedang khutbah. Sedang khutbah Kiai. Masya Allah. Jadi tidak banyak ini Kiai, bahwasanya memang kematian ini ada sesuatu yang pasti, tinggal kapan. Rahasia Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Itu aja rabbal Kiai. alamin. Allah alam bisawab. Terima kasih Ustaz Sulian saya, Masya Allah. Jadi Ustaz siapa itu ya, Rizki, Syafiq Rizki, ya, bahasa lama. Kita semua ini sudah divonis mati oleh Allah, tinggal eksekusinya. Anta mayitun wa innahum mayitun. Engkau Rasul itu mayit. Wa innahum, dan sungguh mereka seluruh umatmu itu mayitun. Orang-orang yang mayit semua. Sudah divonis, jadi sudah divonis mati, tinggal eksekusi pelaksanaan hukuman tadi. Masya Allah. Karena rahasia Allah, dan selalu kita itu ingat-ingat terus itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang dipanggil Allah ridho, dan Allah juga ridho. Masya Allah. Jadi kapan saya dipanggil supaya ridho dan Allah juga ridho. Waduh, ini luar biasa sekali. Posisinya, kedudukannya, ungkapan tadi itu luar biasa sekali. Jadi karena kematian rahasia Allah, dimanapun kapanpun berusaha supaya ketika dipanggil Allah ridho dan Allah juga ridho. Masya Allah, luar biasa sekali. Selalu dibaca-baca, diulang-ulang, lebih-lebih ketika kita melihat kematian supaya terinternalisasi, masuk dalam kesadaran terus-menerus. Nah, ini gambaran berbagai ayat tadi. Manusia itu berkembang lahir dari proses kelahiran manusia itu berkali-kali di berbagai ayat. Bagaimana kejadian manusia, nanti lahir bayi, tiflan, kamu lahir sebagai bayi, terus bergerak menjadi asyuddakum, menuju kedewasaanmu, terus nanti sampai tua, lalu beruban. Beruban. Jadi bapak-bapak, ibu yang sudah putih-putih ini sudah meninggalkan dunia hitam. sudah putih semua. Dari mana rambut putih itu? Dari Allah. Ya, Rasul itu dikaruniai umur 63 tahun, ibu-ibu bapak-bapak, ya. Itu hijriah ini. Kalau miladiah atau masihiyah yang berdasar peredaran matahari itu 61 tahun saja. Jadi yang sekarang 70 itu, Masya Allah, sudah diberi bonus 9 tahun oleh Allah. Pak Haji Ambali 70, saya tinggal 70. Masya Allah. Masih, ya. Jadi yang hijriah lebih panjang lagi, ya. Per 30 tahun tambah setahun. Karena hijriah itu sekitar 10-11 hari lebih pendek. Ini juga keadilan Allah di negara-negara 4 musim. Ramadan itu bisa musim panas, Ramadan musim gugur, Ramadan musim dingin, Ramadan musim semi. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Sulian Jaya menyadarkan kita bukan karena sakit, kematian itu karena ajal yang datang, ya, ajal yang tiba. Tengah-tengah khutbah datang panggilan Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ustadz Nur bisa menyumbangkan untuk kita dari ayat-ayat yang kita kaji. Ya, atau siapapun silahkan, pengalaman hidup. Prof Edi Mat Salim, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau tadi Ustadz Jaya membahas tentang bahwa manusia itu ada yang dimatikan, diwafatkan. Nah, di sini saya akan melihat di antara mereka juga wa minkum mayyuraddu ila arzalil umur. Dan juga di surat Yasin 68 di antara manusia ada yang dipanjangkan umurnya dan dikembalikan ke kejadian awal. Jadi awal kita lemah, ya, anak kecil. Ya, dirawat ibu. Kita sudah tua pun juga kembali seperti anak kecil. Jadi kalau anak kecil tidak bisa berjalan, kalau sudah tua juga tidak bisa jalan lagi. Tidak bisa jalan. Dibimbing, gini dorong pakai kursi roda. Kereta dorong, kursi roda. Nah, itu.
Tapi tidak semua. Ya, ya. Ada yang sampai tua masih gagah. Ya, Saya pernah ada kadang pasien ya. umur, dia ngaku umurnya 126 tahun. Masya Allah. Bapak-bapak. Bagus, Pak. Tinggi, mungkin sekitar 175. Ya, gagah. Berat badannya ideal, tidak gemuk, tidak kurus. Kelihatan memang matanya itu sudah mata orang tua, udah mutih. Gitu. Tapi berjalan bagus. Malah di bibirnya ada cangklong, tapi tidak ada tembakau, gayanya kayak gitu. Bergaya. Waktu ditanya, Pak, apa keluhannya berobat ke sini? Nggak ada. Oh. Nggak ada keluhan. Jadi, ini cucu aku ini. Ah, Nyuruh aku periksa. ah. Kata cucunya, dokter tolong periksa Yai ini. Apa rasionya? Kok umurnya panjang? Ya. Kemudian juga ikut rombongan beliau itu ada istri beliau. 116 tahun. Wah, Masya Allah, panjang-panjang semua. Juga berjalan bagus. Pikirannya juga ditanya juga bagus. Juga ada anak beliau 85 tahun. Wah, Nah, yang datang cucungnya ini 65 tahun. wah, Nah, jadi berapa generasi itu? panjang-panjang Nah. semua. Panjang umur, tapi Sudah 3 generasi sehat bagus. panjang-panjang Waktu semua. ditanya sama bapak tadi, apa? Nah, rahasianya. Enggak, aku tidak ada banyak pikir. Oh, tidak banyak pikir. Tidak ada banyak mikir kan gawe wong, dia bilang kan. Ah, Masya Allah. beliau petani Hmm. di Megawati. Megawati itu yang Kenten dekat rumah Pak Hermanderu itu. Oh, Kenten, Taman Kenten. Taman Kenten. Nah, situ kan sebelah kanan tuh yang dekat Pakri itu dulu ada Megawati. Dia berkebun di situ. Bapak itu umur panjang. Nggak ada keluar apa-apa, nggak ada. Diperiksa juga bagus. Jantung bagus, paru-paru bagus, semua bagus. Berjalan bagus, gerakan bagus. Sholat masih bisa Pak, ruku. Masya Allah. Bisa, sujud, Bisa. bisa, tegak lagi, bisa. Wah, normal. Namunnya kita kalau menilai orang tua, para dokter itu melihat masih bisa tak? Ruku. Ruku, Nah, sujud. kalau sholat sudah duduk di kursi, ya tanda sudah Tidak lah mampu hampir sujud. gitu. Masya Allah. Terus bapak itu juga bilang kan saya samping tidak banyak mikir-mikirkan itu banyak mengkonsumsi yang hijau-hijau, Hijau-hijau. sayur-sayuran yang hijau-hijau. Dan kita tahu dalam bidang kesehatan hijau-hijau itu klorofil, ya, memang daunnya, memang daunnya. Bukan kiasan ya. Nah, tidak lama habis itu mungkin sekitar 1 tahun. Ya, setelah tiba ke Pas pasar. anaknya kebetulan, yang cucungnya, cucung dari datang berobat karena demam biasa. Pak dokter, Yai dulu itu Ya. sudah meninggal. Jadi mendadak aja, tidak ada. Ah, datang ajal tadi. Jadi seperti tadi nah, yang guru Ustaz Jaya tadi lagi khotbah. Dan juga kemarin di WA kita lihat Ustazah Ya. lagi habis membaca salawat, baca ini, nah, wafat. Jadi di antara manusia ada yang dipanjangkan umurnya, ada juga yang diantaranya itu yang sehat sampai tua. Baru di akhir hayat baru maju. Dan di kedokteran ini masalah orang tua ini dipelajari khusus gerontologi namanya, ilmu tentang Orang tua. masalah orang tua. Di memang barang inilah lama dipakai, baik jantung sudah lama dipakai, tulang-tulang sudah lama dipakai, paru-paru sudah lama dipakai, mata sudah lama dipakai, jadi fungsinya sudah Menurun semua. mundur. Memang yang gagah itu sekitar umur 20, 25, 30, 35. Itu grafiknya sampai puncak gitu. Nah, sehingga pemain bola kaki kalau di atas 35 sudah minggir. Kecuali Ronaldo ya. Ronaldo sudah berapa? 40. Hah? Masih, tapi nunggu dekat gawang lagi. Untuk berlari tidak perlu banyak kuat lagi. Jadi umum rata-rata sampai 35 itu sudah mulai mundur. Nah, dan untuk gerontologi atau lansia, penyakit lansia itu di Rumah Sakit Muhammad Husin itu ada khusus
poligeriatri, di poli untuk poliklinik untuk orang Tua. di atas 60. Jadi kalau di Indonesia ini katakan lansia itu 60 tahun ke atas. Kalau di Amerika 65 tahun. Kalau di Jepang 70 tahun. Jadi banyak yang apa namanya segar-segar masih orang Jepang itu. Mahathir Muhammad juga 100 tahun lebih ya. Nah kemarin saya kontrol sama istri di poligeriatri itu. Jadi di situ menerima ada 3 penyakit atau lebih. Jadi kalau ada darah tinggi, ada kencing manis, ada ngilu-ngilu tulang, nah 3 sudah boleh di situ. Tapi kalau 2, kalau misalnya dia kencing manis saja darah tinggi di poliklinik penyakit dalam. 3. Di situ terpadu. Dokternya ya ada dokter penyakit dalam ada, dokter jantung ada, dokter rematik ada, dokter saraf ada, laboratorium diambil di situ lah sekali. Nah, gitu. Yang fisioterapinya di situ lah sekali. Jadi terpadu. Di situ di belakang itu di Madang itu kita masuk dekat PMI lama ya, PMI lama. Nah di situ. Jadi sebahagian dipanjangkan umur. Nah kemarin itu ada salah satu bapak waktu ditanya sama istrinya baru 73 tahun baru. Saya 76 tahun. Itu didorong pakai tempat tidur itu. Jadi rupanya beliau sudah tidak dirawat di rumah sakit lagi, sudah dirawat di rumah, tapi oleh anak cucunya dibeliin tempat tidur khusus model rumah sakit itu. Ya, bisa nah dalam keadaan dipasang kateter. Jadi kencingnya sudah pakai kateter. Selang. Dan bapak itu kurus sekali dan kelihatan pada umur 73 sepertinya sudah 100 tahun. Jadi sangat menurun sekali kondisi. Dan ditanya sama istrinya tidak bisa apa-apa lagi. Ya makan disuapin macam gitu, tidak bisa duduk, tidak bisa bangun. Nah itu, jadi dikembalikan ke asal umur seperti anak-anak lagi tidak bisa bangun. Nah gitu. Nah itu, jadi sebagian ada yang dipanjangkan umur, tapi masih sehat, bugar, bisa 136 tahun, 100 tahun lebih seperti Mahathir. Sebagian lain ada yang panjang juga umur tapi sudah apa? Kalau kita di dusun nyusu gitu ya, nyusu gitu ya. Jadi balik seperti bayi lagi. Nah semuanya itu apa hikmahnya? Nah ini barangkali yang perlu dikaji oleh kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah luar biasa. Terima kasih Prof. Edi Mas Salim. Ada kondisi yang sangat tua tapi masih sangat sehat. Ada yang belum begitu tua, sudah kembali seperti anak-anak, tidak bisa. Dan ini sebenarnya ikra, bacalah. Kita membaca fenomena, membaca alam kehidupan. Jadi ikra, baca yang seperti itu. Ikra bismillahirrahmanirrahim. Khalaq yang Allah telah menciptakan. Jadi mesti ada prinsip-prinsip yang dijalankan sehingga orang tadi panjang umurnya. Ada prinsip-prinsip yang menjadikan orang umurnya menjadi orang lalu menderita sakit-sakik, berbagai penyakit. Kalau pola hidup yang ditempel di Pertamina Maju, ya, masuk itu harus gaya hidup, pola hidup sehat. 1, makan seimbang. 2, istirahat cukup. Nah, istirahat cukup. 3, olahraga teratur, terukur sesuai umur. 4, tidak stres. 5, tidak merokok. Nah, mungkin tidak stres ini termasuk tidak mikir orang itu. Kalau mikir orang jadi stres. Nah, senang. Susah. Kalau ada ungkapan tetangganya beli mobil, dia pingsan atau jadi demam. Tadi kuncinya tadi tidak mikir macam-macam yang apa ridho, jadi panjang masalah. Luar biasa sekali. Terima kasih Prof. Edi Mas Salim. Yang khusus periksa orang tua tadi itu harus 3 penyakit ya minimal, dan tidak terpadu. Di situ sudah menyeluruh, bagus sekali. Ada tulisan tentang Mahathir itu. Kenapa Mahathir bisa 100 tahun masih aktif? Termasuk masih terus aktif terus, baca terus, ya matanya juga masih terus,
Walaupun sudah mengalami operasi, pernah operasi ini, tapi terus semangat terus, Masya Allah. Luar biasa. Sambil menikmati hidangan, biasanya Pak Joko ada sumbangan pikiran Pak Joko. Silakan. Oh iya, terima kasih. Ikut juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ibu-ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan di sini bukannya kematian ya Ustadz Jaya. Semuanya mesti akan mati, tapi yang kita mohon mudah-mudahan kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tidak merepotkan suami ataupun anak-anak. Amin. Bagikan kita membaca Al-Quran, sedang membaca Al-Quran, bahkan kita setelah sholat baru dijabut Allah. Amin. Itu permohonannya. Terus yang saya tanyakan, Ustadz, ayat 70, masalah pikun. Lah, masalah pikun ini udah tertera di Al-Quran, di mana Allah telah menciptakanmu, kemudian wafatkanmu, di antara kamu ada yang dikembalikan pada usia yang tua atau pikun. Pikun di sini pada keadaan lupa kan. Terus gimana? Adakah doa untuk menghindari pikun? Doa untuk menghindari pikun. Terus yang kedua, sampai titik mana ibadah kita dihisab Allah? Kalau pikun itu apakah juga diperhitungkan ya? Nah, yang kita mohon tuh jangan sampai kita pikun gitu loh Ustadz. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Jalil. Luar biasa sekali pertanyaan untuk kita semua. Usaha untuk tidak pikun. Yang kedua, sampai di mana catatan malaikat? Yang jelas kalau pikiran sudah tidak bisa berjalan dengan baik lagi, insya Allah catatan diangkat, sudah enggak diangkat lagi. Ya. Karena sudah pikirannya sudah tidak berfungsi. Nah sekarang kiatnya ini luar biasa sekali. Bagaimana ikhtiar kita supaya tidak pikun. Ya. Mungkin Ustadz Nur bisa memberikan informasi dari Ustadz Pak Kiai dan juga doa bagaimana supaya ikhtiar tidak pikun yang dikaji dari segi agama. Kiat-kiatnya ini ya ngurangi pikun, kalau bisa menghindari pikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum menjawab sebagian daripada pertanyaan Ibu Hajah Oni, dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nahl ayat 70 ini luar biasa. Di penghujung Allah berfirman, "Innallaha alimun qadir." Di penghujung ayat 70, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Alimun, mengetahui. Qadirun. Apa qadirun? Maha kuasa. Maha kuasa. Ini memberikan pengertian kepada kita bahwa yang pertama alim. Allah tuh maha mengetahui dengan keadaan hambanya. Keadaan hidupnya, matinya, kapan meninggalnya. Ini Allah, hak prerogatif Allah, alimun. Allah maha mengetahui. Bahkan banyak orang hamba Allah yang lama sakit
tapi enggak mati-mati. mati-mati. Masya Allah. Ada yang sehat. Nah, pas khotbah tadi. Innalillahi. Masya Allah. Ini luar biasa. Ini adalah rahasia Allah. Alimun. Qadir. Dan terakhir adalah Qadirun. Maha kuasa. Allah Maha Kuasa. Bisa jadi Qadir ini bermakna takdir tadi. Allah sudah menentukan takdir hamba-hambanya. Qadir itu takdir. Takdir. Iya. Hamba-hambanya, takdir hamba-hambanya Allah tahu. Kapan matinya, kapan sehatnya. Bahkan pernah saya share, ada seorang muazin yang sudah divonis oleh dokter tidak bisa ditolong lagi karena kecelakaan kritis. Sudah tidak mampu lagi. Kemudian orang tuanya kebetulan dia adalah ketua masjid di Australia di sana ya ceritanya. Teleponlah Ustadz, mungkin di sini imamnya lah, apa Ustadz Habib atau Ustadz Rizky, telepon, Ustadz tolong ke rumah sakit ini anak saya kecelakaan, dokter sudah angkat tangan. Kira-kira mana lah. Akhirnya dengan cepat Ustadz itu datang karena yang telepon adalah ketua masjidnya. Setelah itu di situ sudah nangis semua keluarganya kan seperti itu. Nangis semua karena sudah dokter tidak mampu lagi untuk menangani sudah. Akhirnya didatangilah oleh Ustadz tadi, pegang tangannya, Assalamualaikum. Jawabnya dia tidak bisa jawab dia. Namanya Ahmad. Iya, namanya yang sakit tadi Ahmad. Ahmad ya. Ya, Ahmad. Yang imamnya namanya Abdurrahman kalau salah ya. Iya. Kemudian ditanya, engkau adalah orang baik. Kami mengharapkan engkau dan engkau ini adalah penolong Allah. Setiap waktu engkau adzan, kami masih merindukan suara adzan engkau terus. Akhirnya dengan di samping sebelumnya dia berdoa, kemudian diberikan motivasi terus. Akhirnya tensi jantung itu naik dan dia langsung mengeluarkan suara adzannya. Yang sedina kritis, jangankan untuk ngomong, untuk melek matanya, mendengar pun sudah samar-samar. Allah takdirkan dengan itu beliau sehat kembali. Masya Allah, luar biasa. Itu diantara keajaiban muadzin. Di sini ada muadzin banyak. Itu. Jadi tadi kembali kepada ayat Allah, alimun. Meskipun para dokter sudah memvonis bahwa tidak bisa ditolong lagi, tapi punya innallaha alimun qadir. Kalau Allah belum mentakdirkan dia meninggal, kalau belum Allah takdirkan dia wafat karena masih ada jatah rizki untuk hidup, maka sehat kembali. Yang sudah ditakdirkan oleh dokter tidak bisa ditolong lagi tadi. Nah, itu. Jadi luar biasa di penghujung ayat ini yang kita ambil bahwa innallaha alimun qadir. Allah Maha mengetahui dengan keadaan hambanya. Secara kasat manusia orang mau meninggal, tapi Allah mungkin berkehendak lain. Nah itu. Ini yang menjadi sebagai tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjawab daripada pertanyaan Ibu Oni bahwasanya untuk masalah pikun, ikhtiar semua ya kiat-kiatnya mungkin ya nanti ditambahkan oleh yang lain. Di antaranya adalah istiqomah baca Al-Quran, Bu. Baca Al-Quran terus bacakan. Ada di Kenten Permai ini sudah almarhumah. Itu baca Al-Quran meskipun sudah usia 90 udah pakai kacamata, Bu. Setelah ditanya, beliau itu istiqomah baca Quran tiap hari. Tiap hari baca Al-Quran. Umur 90 masih bisa melihat Al-Quran kecil seperti ini. Artinya matanya ketika melihat Al-Quran masih sehat. Jadi baca Al-Quran diantaranya karena luar biasa. Kemudian mungkin ada doa-doanya diantaranya Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ajzi itu lemah. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat lemah. Lemah itu termasuk pikun. Wal kasal itu males. Terus masih panjang lagi. Nanti di-share di grup ya. Itu diantara doanya. Banyaklah doanya. Mungkin ya dengan melaksanakan ibadah-ibadah istiqomah, tahajud.
kemudian sebelum subuh mandi, ya, itu diantara supaya awet muda, supaya tidak pikun tadi. Banyak juga orang yang umurnya panjang tadi, dia belum pikun. Ada yang masih muda, galak lupo-lupo. Nah itu sudah alamat pikun. Nih, Indra. Saya juga begitu, sering. Setiap hari yang namanya nyari kunci itu, Pak. Wah, kunci di mana? Nah, itu luar biasa. Itu mungkin tanda-tanda pikun. Nauzubillah ya. Mungkin itu saja, mungkin bisa ditambahkan untuk yang lain, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di share. Ya, ya, Ustaz, nanti ya. Ya. Terima kasih Ustaz Nur, luar biasa sekali informasinya. Jadi ternyata kacamata dipakai dicari. Ya. Terima kasih. Silakan Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah tadabbur, mudah-mudahan kita sentiasa berlimpah ruah hidayah, inayah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ayat 70 tadi, menyambung yang ibu tadi, yang sudah dijelaskan oleh para pendahulu. Dan tadi menarik sekali pengalaman-pengalaman di sekitar kita. Prof. Edi tadi, kemudian Ustadz Julian Jaya. Saya juga ketemu dulu ada orang tua. Itu ketika usia 90-an, pikirannya yang pikun, tapi fisiknya masih gagah. Semua kegiatan masih bisa dilakukan, tapi pikirannya. Beliau itu sebentar-sebentar nak sholat. Jadi barusan saja ikut sholat berjemaah subuh, matahari agak tinggi dikit, dia lah nak ngambil wudhu, lah nak zuhur. Padahal barusan jadi pikirannya itu yang pikun. Fisiknya masih sehat, bicaranya jelas dan sebagainya. Dan setelah kita teliti lebih jauh, kenapa kepikunannya itu? Yaitu tadi, istiqomah. Dia selalu berkegiatan ibadah dan pikirannya itu hanya ibadah. Dan saya yakin itu sejak dari muda memang sudah istiqomah. Dan jadi padahal mohon maaf lah, terkencing di mana-mana lah, ada bisa lagi ya, terkencing di mana-mana, tapi dengar-dengar nak ngambil wudhu, nak sholat. Nah jadi itu tadi kata Ustadz Prof. Edi tadi, apakah kita nak umur panjang tapi pikun, bahkan pucuk kursi, ampun, yang bukan itu. Nah, jadi itu hikmah yang dia, tapi tidak bisa milih, betul. Nah, cuman pilihannya itu tentu ada dalam doa, ya. Kan kita ini selalu kan minta doa sehat, panjang umur dan sebagainya. Tapi sekali lagi semuanya itu kembali kepada takdir. Nah, saya tertarik bagaimana kita mengkaji. Jadi hal-hal yang disampaikan dalam Al-Quran ini saya kira itu kuncinya. Ya, jadi dengan tadabbur ini kita sebenarnya memahami. Dan Ustadz Nur jangan lupa di-share yang tadi itu. Doa-doa tadi. Karena yang dulu itu lalu po judulnya janji nak nge-share pada di-share. Kami lah nunggu-nunggu. Yalah, jadi saya pikir kita di dalam bermajelis ini, terutama majelis tadabbur dengan WA itu baguslah kita masukkan yang kira-kira sifatnya mengingatkan, kemudian menyampaikan hal-hal yang sabar dan sebagainya. Pokoknya sifatnya berkaitan ibadah.
berita-berita berkaitan dengan yang berbau-bau dunia itu udahlah kurangi. Nah, jadi kami mengharapkan kalau ada kajian begini berkembang nanti di WA itu untuk mengingatkan, karena usia-usia seperti kita ini mesti sering-sering buka, tapi sering buka di majelis tadabbur itu supaya tidak terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang lain. Barangkali itu tambahan pengalaman di lapangan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum yang lainnya, kalau ada, Pak Hambali menyimpulkan itu seperti biasanya. Terima kasih Pak Joko, luar biasa sekali. Di bapak-bapak, ibu-ibu, dulu waktu Pak Hambali masih sering jadi imam, saya masih ingat itu sering Pak Hambali baca akhir Luqman, Pak ya. Akhir surat Luqman itu ada 2 ayat terakhir itu luar biasa sekali. Yang ayat 34 yang di ujung Luqman itu, Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah, indahu, hanya di sisi Allah, di Allah lah, ilmus sa'ah. Ini soal ilmu lagi, ilmus sa'ah, pengetahuan ilmu tentang sa'ah, kiamat. Kiamat itu ada kiamat kubro, ada sughro. Nah, sughro itu kematian kita itu. Nah, ya masing-masing orang. Rahasia Allah, betul-betul rahasia Allah. Wa yunazilul ghaits, Allah senantiasa menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah senantiasa mengetahui apa yang ada di dalam rahim-rahim. Di dalam rahim-rahim ibu-ibu, bayi, Allah yang memproses semuanya. Nah, ini kunci berikutnya luar biasa sekali. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Seseorang tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan besok. Merencanakan bisa, tapi yang betul-betul akan berlaku besok hanya Allah yang tahu. Kemudian, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan meninggal. Masya Allah. Dulu wakil presiden, wakilnya Pak Harto, Sri Sultan Hamengkubuwono ke Amerika mau berobat mata, tapi di sana innalillah, dipanggil Allah. Nah, ternyata pejuang sejak zaman kemerdekaan, wakil presiden Indonesia ke Amerika berobat mata, di sana dipanggil Allah. Itu tidak ada seorang pun di bumi mana dia akan meninggal. Innallaha alimun khabir. Sungguh Allah maha mengetahui. Ini tadi, Allah maha mengetahui keadaan makhluknya. Khabir, maha teliti terhadap semua yang dilakukan oleh manusia. Jadi, Masya Allah. Pokoknya semua yang disebut Quran itu mesti luar biasa, sangat penting. Jadi kalau Quran nyebut sesuatu mesti sangat penting, luar biasa sekali. Nah, termasuk Quran nyebut jahe. Nah, berarti jahe itu makanan yang luar biasa sekali, apalagi jahe merah. Luar biasa sekali. Allah menyebut pisang. Pisang luar biasa. Itu soal makanannya. Allah menyebut tentang tadi, di bumi mana dia akan mati, nggak akan yang tahu. Ini penting sekali. Nah, jadi semua yang disebut Quran penting sekali. Pak Hambali sebagai penutup? Ya, sudah hampir jam 6. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selalu kita berdoa semoga kita selalu mendapatkan hidayah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Langsung ke pertanyaan Ibu Oni. Selain untuk menghindari pikun itu, selain kita berdoa kepada Allah, selain rajin membaca Al-Quran, itu kiat-kiatnya supaya tidak mudah pikun. Membaca Al-Quran setiap hari, walaupun dakwan Dewan Jos setiap hari selembar, 2 lembar, pokoknya membaca Quran terus setiap hari. Apalagi mun sejuz sehari kan, jadi kalau 30 hari 30 juz kita dapat. Kita berdoa secara khusus dengan Allah di tahajud, Bu, minta. Ngomong langsung, ya Allah, jauhkan aku dari pikun, ya Allah. Boleh, Bu, minta sama itu. Bu Oni? Bu Oni? Nyata dia?
Karena ini pertanyaan Bu Oni dan pertanyaan untuk kita semua. Selain doa yang dibacakan Ustadz Nur tadi, ada doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan dari Ibnu Majah. Sudah saya share di grup Tadabur. Doanya, Allahumma inni a'udzubika minal jubni an uradda ila arzalil umur. Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada pengecut, sifat pengecut, penakut. Kemudian aku berlindung kepadamu dari kembalinya ke usia yang paling buruk atau pikun. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila arzalil umur. Sudah ku share Pak, ada situ bacanya. Jadi silakan dihafali. Kalau pengalaman aku minta langsung waktu itu Pak, ya Allah berikan kesehatan lahir dan batin kepadaku, terus kepada istriku, kepada anak-anakku, cucu-cucuku, menantu-menantu, sebut galau. Dan ya Allah jauhkan kami dari penyakit pikun. Minta langsung itu kepada Allah. Jadi kira-kira saking sayangnya Allah itu kepada kita, dari beberapa surat tadi yang sudah dibacakan, Allah membuat perumpamaan, samakah orang yang buta tuli bisu yang menjadi beban dari penanggungnya dengan orang-orang yang diberikan Allah rezeki, dan rezeki itu dia bagi-bagikan sesuai dengan porsinya. Wa fi amwalikum hakul lisa'ili wal mahrum. Wa fi amwalihim, ya, wa fi amwalihim, dan semua harta yang ada pada mereka itu, orang-orang yang beriman yang telah diberikan rezeki oleh Allah, ada hak fakir miskin, yang minta dan hak orang yang terus minta secara langsung. Wal mahrum itu orang yang butuh tapi malu minta. Tidak begini, tidak datang ke rumah-rumah begini, tidak. Wal mahrum itu. Tapi kalau sailin, itulah yang galak datang-datang ke rumah kita, duduk-duduk di mana, begitu kan? Nah itu orang yang memang butuh. Wal mahrum adalah orang-orang yang butuh tapi dia tidak minta. Nah, jadi perumpamaan Allah yang seperti itu, orang-orang yang diberikan rezeki kepada mereka dan mereka tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman. Rezekinya di Allah tapi dia tidak beriman kepada Allah. Itu tidak adil. Mestinya Allah yang memberi rezeki, kita beriman kepada Allah. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi pilihan itu lebih baik bersyukur supaya bertambah. Kalau tidak bersyukur, azab. Tadi aku tanya dengan Pak Ses, ujiku lemak panjang umur, terang pikiran, atau panjang umur tapi milo-ilo, balik ke budak kecil lagi. Uji beliau ini, tidak usah pikirkan itu. Wah itu benar pikiran hatiku kan? Tidak usah mikir itu. Tadilah ya. Jadi cukup Pak Ses, galaklah kamu panjang umur tapi tidak keluar naguk lagi. Apa malah mati gancang baik. Seperti kata Ibu Oni, sedang rukuk atau sujud terakhir, uang nak salam dia masih sujud. Nah, berarti itu kan banyak itu cerita di medsos, teman-teman kita, guru-guru kita, ya seperti Hasbi As-Siddiqi, ya, urusan IAIN lagi khutbah, lagi ceramah pada saat bulan Ramadan, jatuh langsung mati. Kepengen gitu mah itu Pak, daripada kita panjang umur tapi tidak keluar nago lagi, jadi beban keluarga,
Jadi mainan cucung kita, nah nenek nak sholat lagi. Baru sudah sholat lah nak sholat lagi. Nah itu tanda-tanda seperti itu. Kalau baca kita dihindarkan jamaah tadabbur semuanya ini Amin. dari penyakit pikun. Amin ya. Dan mintalah itu kepada Allah langsung, tidak usah basa-basi. Ya Allah, jauhkan kami dari penyakit pikun, anak-anakku, keturunanku. Nah, mulai ngomong itu mudah-mudahan kalau mau tidak doa lagi pikun. Di samping itu kita baca Quran, selalu baca Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Haji Bali. Luar biasa sekali. Semoga kita semuanya dibebaskan oleh Allah dari pikun. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita dengan buat doa mengkaji Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan lah dipanggil semua.